बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना मेरे सब देखने वाले भैन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक सारा जिथे जिथे वास्ते मैंने खुश रखे और अल्लाह पाक सारियां जायज़ मुरादां पूरियां करे। और जिस तरह कल ब्लाग च दसदा पाया कि सारे बुखार होया तो लेटे पे ने बाहर पहले अंदर ही तो अंदरों बाहर लिया ही। धुप्प शुप्प निकली पहले सारे धुप्प आती नहीं तो धुप्प हुण आई है तो हुण निकली है तो हुण बुखार ने तो खांसी है बहुत ज़्यादा। बुखार थोड़ा हल्का होया तो नाल बुखार तेरे हल्का। बाकी जामन तो कमैल भी बुखार कमैल पिया जामन पे आई इन्होंने धुप्पे रहिंदा बड़ी मुश्किल करके। तो हर फातमा इन्हूं भी नजर आता बुखार तो हर फातमा थोड़ा हल्का बुखार होया ना तो उठ के तुर पैंदी। बच्चे ने उठ के तुर पैंदे हल्का डॉक्टर साहब कहते पे अगर ना हाले बच्चे खेलन मलना दौड़ना थकावट थकूवट हो जाती है फिर बुखार हो जाता है। तो बच्चे ने एवं हल्का बुखार होंगे उठ के तुर पैंदे ने। की बंदा कह सकता बड़ा इन्होंने कई जगह बैठो खलोवो। तो आसमा कितने गई हुई तो यह हूँ आई हो नौकरी तो आ गई है। हाँ जी आ गई की तेरे की सूत हाँ हाय तो कि हुण टाइम पर आई है बस थोड़ा उन्होंने कहा टाइम लग गया। तेरी चौल है चौल ही थोड़े सारे नवे तो ठीक है जिथे कभी लाया चल रखो तो सारा खाऊं खाऊं ला खांसी लग जाए देंगे तो रोटी सूट कहते लिया तेरे वास्ते सुआ के पानी चाल वाला मोटा ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾਂਸੀ ਖੁੰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਾ ਨੂਸਤਾ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੇ ਹਰਮ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਾ ਕਦੇ ਗਫਰਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਦੇ ਹਰਮ ਨੂੰ ਗਫਰਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਵਧਾਈਏ ਗਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਛੇੜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ। लो जी माशाल्लाह साग पकाया होया साग ना परौंठा है खा लिया और नाश्ता किया मज़ेदार आया। किता मैं कल्ला ही है बाकी सारे ने बीमार ने तो किसी ने कोई चीज़ खानी आसमान ने खानी जनाब आसमान ने नरम कोई चीज़ खानी दिया तो परौंठा बनाया जी मेरे वास्ते आलू वाला परौंठा तो नाल जनाब उत्ते है साग साग के उत्ते है मक्खन घर पिया दा मक्खन और क्या बात है। तो बाकी मैंने बच्चे लिया बस ध्यान बच्चे भी ना खाते बच्चे खाते नहीं वो उत्थे लेटे पे तो हूँ बच्चे अस डबल रोटी लैके आए हैं ब्रैड लो जी चुक्को बरतना बरतना माशाल्लाह हूँ साग खाता गया हूँ भैन भाइयों ने सिर परौंठा बनाया हो तो परौंठा भी लाना भी खाता खुदा गया तो निक्के हूँ हरम ने चलो हला भोला गया प्यारा भी खाते जाएंगे बाकी डबल रोटी लैके आए हैं बच्चों से तो चाह बन रही है जनाब बच्चा हूँ डबल रोटी तो कमैल नहीं मन लगा कमैल ने तो डबल रोटी दे मना करता कहता मैं को भी नहीं खाधी जानी जाम का वेखो गफरान बस इस तरह ही बुखार बखूर होए तो दिल खराब दे हाँ जी ना ला बुखार भी नहीं है कमैल नूं कमैल नाल ओहदे पेट च दर्द हो रही है नाल ना ओहदे मरोड़ फिरदी रही है। अच्छा 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 हुण नहीं दिल करदा जो बोलो मैं क्या खा ला है थोड़ी पीवे हाँ खाएगा कुछ थोड़ा बहुत दवाई फिर ही खाएगा आराम आना है। दवाई फिर ही खाने खाएगा दवाई देनी ना तो हुण दवाई इन्होंने देनी ही दवाई दिन्ने हूँ है कि मैं कहते कोई चीज़ पहले ब्रैड खा लेना थोड़ी चाय नाल जिन्नी खानी एक खानी दो खानी खा लें ठीक हो गया। लो जी मैं तो खाधी है रोटी तो मैं रहने ला चाह दे बच्चों को कोई चीज़ ना खा लें चाह बनाइए कदे बच्चे ने नहीं पी लेनी थोड़े वास्ते भी बनाइए मैं कहना कोई नहीं मेरी खैर रहने दे उन्होंने दे पीन कदे मैं जावा रक्षा के तो खिला रहा है मैं बाजार अड्डे मैं रक्षा उत्थे खिला रहा है मैं तो नाश्ता किया ही नाश्ता करके तो मैं बच्चा बुच्चा दवाई वगैरह लिया वो लिया की है और लाली अड्डे आके बैठा हुआ सवारी का तक हथ खाई कोई नहीं 4 बजे पे 3:30 4 का टाइम हो गया। जुम्मा ही मैं सोना मैं शादी हाल चक्कर ला के वेख लिया कोई शादी हाल जो लभ जाए उधर शादी हाल कदे जा खड़े होने खलोने इतने लाली अड्डे खुलते हैं सवारी कोई नहीं सवारी घट है रक्षा बहुत ज़्यादा और बाकी पता नहीं शादी हाल कोई पता नहीं हफ्ता तो ज़्यादा रश होंगे तो जुम्मे तो नहीं होएगा कोई और उतों के नंबर के पैरे का नंबर लैके आना कोई प्रोग्राम हो चलो दस दें कर मैनू तो बाकी साढ़े लाड़ी अड्डे का सीन है लाड़ी अड्डे का सीन है कोई
ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਸਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਪਾਈਏ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਛੱਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਲਾਗ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਬਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੁੱਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਮ ਫਾਤਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੀ ਆਇਆ, 11-12 ਵੱਜ ਗਏ। ਕਮੈਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਹਰਮ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਰਮ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੀਸ ਖਾਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਲਿਆਏ, ਖੈਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਿਆਏ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮੈਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰੀ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ? ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਰੋਣ ਡਈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਠਣਕਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਗਫਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਹ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਆਸਮਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪੇ ਰਹਿਣ, ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਮੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਕੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆ ਕਮੈਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਵਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਕਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਬਾਹਰ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਪੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਲਗੜ੍ਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ, ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ
ਉਹਦੀ ਹਮਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਮੈਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਰਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਾਲਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਦਾ ਛਿਲਿਆ ਹੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ DHQ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਮੈਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਕ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਸਲਾਮ ਕਮੈਲ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाह अल्लाह। बेटा 5 मिनट है इसका फ्रूट ये जैसे ये जरा से भाई तो हम पाए नहीं ਕਮੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮੋਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਮੋਂਡੇ ਜਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤਸੂਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਰਿੱਪ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਈ ਇਹਦੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨੌਲਾ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਤਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਪ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕਾ ਲਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਿਰਪ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਰਮ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਹਰਮ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਲਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਤ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਨਰਮ ਚੌਲ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਲ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਕਿਆ ਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਇਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ਫਾ ਦੇ। ਗਫਰਾਨ ਲਵੀ ਜੋ ਸਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਰਦੀ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਟੁੱਟਦੀ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹਿਸਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਰਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਦਿਲ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਗਾ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।